बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बमोंगा प चैप्टर फोर्स एंड मोशन की स्टडी को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन द फिजिक्स आगा ब्रांच चिपागी के मोंगा मोशन स्टडी को आगे तमोंगा मैकेनिक्स वायु और द मैकेनिक्स बुनियाद द मैकेनिक्स फाउंडेशन आगा जमू सरा प्रोत ते प न्यूटन लॉज बांधे द न्यूटन्स लॉज बांधे द कॉन्सेप्ट क्लियर के दोना बगैर मोंगा द मैकेनिक्स हिस यो कॉन्सेप्ट पासाना बांधे नशु क्लियर कवले जगह ची द दी मैकेनिक्स बुनियाद पस बांधे दे प न्यूटन्स लॉज बांधे दे और उस बमुंगा वायु न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स द मोशन बबारा के द्रे लगानी पेश करी दी यो तमुंग गवायु न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बल तवायु न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और द्रे में तमुंग गवायु न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नो मुंगा स्टार्ट अखलू ची न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बमुंगा सवायु और दे सा मतलब दे ची मुंगा पे पोहशु ची द न्यूटन द फर्स्ट लॉ द सेकंड लॉ और द थर्ड लॉ मकसद सदे द दी अगर कॉन्सेप्ट ब क्लियर को दासी कॉन्सेप्ट ब क्लियर को ची द न्यूटन द लॉज मुंगा बिया प्रैक्टिकल पर डेली लाइफ के हर यो सिस्ता अप्लाई कवले शु कम जे के ची दा कार कई चालते के मुंगा अप्लाई कवले शु ची दलते के दा फिनोमेना द न्यूटन पलाज बांधे दा से कार कई जिदा से मुंगे बेखपल कॉन्सेप्ट क्लियर को जगह ची द दे मैकेनिक्स बुनियाद पस बांधे दे प न्यूटन्स लॉज बांधे दे आओ पाए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सदी हम डेरे ज्यादा इम्पोर्टेंट दी नो मुंगा वायु न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे तमुंगा बल्लुम वायु लॉ ऑफ इनर्शिया ये तमुंगा लॉ ऑफ इनर्शिया हम वायु वस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की न्यूटन सवई न्यूटन वही चे कला पा ऑब्जेक्ट बांधे एक्सटर्नल फोर्सेस जे सुमर लगी दागे फोर्सोनु रिजल्टेंट जीरो भी नो ब्या बस चलवी चे फोर्सोनु रिजल्टेंट पे जीरो भी नो दा बाड़ी बखपल स्टेट मेंटेन साथी वस का दा ऑब्जेक्ट परिस्ट के भी नो दे बा हमेशा परिस्ट के भी वस का चरता के दा ऑब्जेक्ट पर मोशन की भी नो दे बा दा खपल मोशन पर कांस्टेंट वेलोसिटी सारा मेंटेन साथी न्यूटन फर्स्ट लॉ सवई कि वो ऑब्जेक्ट बा खपल स्टेट मेंटेन साथी स्टेट मतलब का परिस्ट के भी दे बा दा खपल रेस्ट बरकरार साथी कप मोशन की भी जो द मोशन पर दौरान के ददची कम वेलोसिटी दा अग वेलोसिटी बदे बरकरार साथी खुद पदी की कंडीशन वर कड़ा है दा स्टेट ब कल बरकरार साथी दा स्टेट ब अलो बरकरार साथी चिकल पदी ऑब्जेक्ट बांधे द फोर्सोनो अगर रिजल्टेंट सही द जीरो बराबर है सिंपल चिप ऑब्जेक्ट बांधे फोर्स न लगी नो द स्टेट चेंज के दो हिस चांस न जुड़ेगी द स्टेट ब हमेशा कांस्टेंट वस पर स्टेट के दो किस्म स्टेट रात लेशी यो रेस्ट वाला स्टेट यो मोशन वाला स्टेट नो रेस्ट ब हमेशा पर रेस्ट की कबाड़ी पर मोशन की नो दे ब दाखपल मोशन बरकरार साथी पागे कांस्टेंट वेलोसिटी सरा बे बरकरार साथी दा ब तर कम वक्त पूरी तर आगे वक्त पूरे चपदा बांधे फोर्स नहीं अप्लाई शे मतलब का फोर्स पे नहीं अप्लाई शे वे रिजल्टेंट फोर्स पे जीरो हुई नुदे बदाखपल स्टेट हमेशा बरकरार साथी मतलब सिंपली चिदे बखपल वेलोसिटी बरकरार साथी कांस्टेंट बे बरकरार साथी जी कम वेलोसिटी दा दगा वेलोसिटी बा हमेशा दद सरई का चरत के पद बांधे फोर्स न लगी यो दगा वर्बली एक्सप्लेनेशन दे जमू सारा चे कपम ऑब्जेक्ट बांधे नो एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी नो दे बदखपल स्टेट बरकरार साथी वज दी फर्स्ट लॉ मैथमेटिकल फॉर्म हम डाले का चरते के पा ऑब्जेक्ट बांधे
ریزلټنټ فورس به ورته وایو یا ورته مونږ نیټ فورس وایو. که په ابجیکټ باندې لګېدونکي فورسونه د هغو ریزلټنټ د هغو نیټ ویلیو 0 وي نو د ابجیکټ چې کومه ویلاسټي ده هغه به همیشه کانسټنټ وي. اوس که ابجیکټ په ریسټ کې نو د ریسټ والا ابجیکټ ویلاسټي 0 وي نو د دا ویلاسټي به هم همیشه 0 وي تر کوم وخته پورې چې دا کنډیشن سټیسفای کیږي چې په ده باندې فورس نشته. او که دی روان وي په 5 میټر پر سیکنډ سره او رایټ طرف ته روان وي چې دغه د ویلاسټي میګنیچیوډ دی او رایټ طرف ته د ډایرکشن دی نو دا ابجیکټ به همیشه په دغه 5 میټر پر سیکنډ او رایټ طرف ته به همیشه روان وي. مطلب ویلاسټي به کانسټنټ وي. په ویلاسټي کې به چینج چې کم دی هغه د 0 برابر وي او چې چینج د 0 برابر وي د اکسلریشن به 0 وي. مونږ سمپلی داسې هم ویلی شو چې نیټ فورس په ابجیکټ باندې 0 وي نو په هغې ابجیکټ کې پیدا کېدونکی اکسلریشن به هغه به 0 وي. ګورئ نیوټن په فرست لا کې مونږ ته د هر یو ابجیکټ یو پراپرټي شو کوي. نیوټن څه وایي د دې فرست لا مقصد هم دا دی زموږ سره په دې یونیورس کې څونه ابجیکټ دي څونه مټیریل دي څونه باډیز دي نو هر یو باډي کې دا صلاحیت دی چې دی کوشش کوي چې دا خپل سټیټ برقرار وساتي. دی د څه کوشش کوي دی د خپل سټیټ د برقرار ساتلو کوشش کوي. یا داسې هم ویلی شي چې په یونیورس کې څونه باډي دي نو چې څوک د ده په دې سټیټ کې چینج راولي نو دی د هغې خپل سټیټ کې د چینج راوستو ریزسټنس کوي. دی د هغې په هغې خپل سټیټ کې د چینج راوستو څه کوي مخالفت کوي. مطلب چې دی غواړي چې زما په دې سټیټ کې چینج را نشي. دی غواړي چې زه په ریسټ کې یم نو چې زه همیشه په ریسټ کې وي. اوس که دی په موشن کې شي نو دی چې په کومه ویلاسټي سره موشن کوي نو د ابجیکټ د په ده کې دا قدرتي خوبي ده نیچرل ټنډنسټي ده د دې باډي چې دی څه غواړي چې دی وایي چې ما دا خپل موشن همیشه په دغې ویلاسټي سره څه ساتلی مینټین ساتلی. اوس د ابجیکټ دې خوبۍ کې دا خوبي په نیوټن فرست لا کې ایکسپلین کیږي چې ابجیکټ په خپله باندې خپل سټیټ نه چینج کوي. ابجیکټ د سټیټ چینج کېدو دپاره فورس پکاري چې فورس نه وي نو د ابجیکټ خوبي په خپله څه ده چې زور پې ته نه لګې د ابجیکټ خپله خوبي څه ده چې دا خپل سټیټ به برقرار ساتي. که دا ریسټ والا سټیټ وي او که دا موشن والا سټیټ وي دی به دا خپل سټیټ برقرار ساتي. نو دا په نیوټن په فرست لا کې دا خوبي ایکسپلین کوي او دې پروپرټي ته دې خوبۍ ته مونږ وایو انرشیا. د دې وجې نه نیوټن فرست لا ته مونږ لا آف انرشیا هم وایو. بیا د دې پسې نیوټن سیکنډ لا اوس نیوټن سیکنډ لا هم د دې فرست په شانته کې ده خو نیوټن سیکنډ لا دا فرست لا وربلی ده په سټیټمنټ کې ده او نیوټن سیکنډ لا هغه میتھمیټیکلی ده. نیوټن سیکنډ لا څه وایي چې کله ته په یو ابجیکټ باندې فورس ولګي ګوره دلته کې هم دی د فورس خوبي بیانوي چې فورس نه وي نو په ابجیکټ په سټیټ کې چینج نشي راتلی. مطلب چې د فورس نه بغیر هیڅ یو پراپرټي نشته چې هغه د ابجیکټ په دې سټیټ کې چینج راولي چې په دې ابجیکټ کې اکسلریشن پیدا کړي. چې فورس 0 وي په ابجیکټ کې به اکسلریشن 0 وي. اوس نیوټن په سیکنډ لا کې د دې اکسلریشن او د دې فورس په منځ کې ریلیشن شو کوي. د دې وجې نه نیوټن سیکنډ لا ته مونږ وایو فورس اینڈ ایکسلریشن لا آف فورس اینڈ ایکسلریشن. څه وایي چې کله مونږ په یو ابجیکټ باندې فار ایگزامپل دا زما سره یو ابجیکټ دی د ده ماس دی ایم په ده باندې مونږ په یو ډایرکشن کې فورس ولګو نو چې کله مونږ په یو ابجیکټ باندې فورس ولګو نو دا کم فورس چې مونږ لګولی دی دا کم ریزلټنټ فورس چې دی دا فورس په دې ابجیکټ کې اکسلریشن پیدا کوي. دا فورس په دې ابجیکټ کې اکسلریشن پیدا کوي. نو د اکسلریشن مطلب څه دی که د ابجیکټ په ریسټ کې وي نو دی به د ابجیکټ
د ویلاسټي زیرو ده دا فورس چې په ولګېدو نو د دې زیرو ویلاسټي نه به دی اوچت شي د ویلاسټي به د زیرو نه سیوا شي. اوس که دی چې په موشن کې دی چې په کومه ویلاسټي سره موشن کوي نو دا فورس به څه چل کوي دا فورس پر د په دې ویلاسټي کې چینج راولي. خو خبره د څه کېږي په د ویلاسټي د چینج خبره کېږي د اکسلریشن خبره کېږي مینلی. نیوټن په سیکنډ لا څه وایي وین ا نیټ فورس exert on object this net force produce acceleration in a body. دا net force په دې بوډي کې څه پیدا کوي acceleration به پیدا کوي. بیا د acceleration دا خوبي بیانوي چې د دې acceleration تعلق به د چا سره کم چې د دې فورس د وجې نه په دې ماس m کې پیدا شو نو وایي چې دغه acceleration کم چې په دې object کې پیدا شو په دې object کې پیدا شو دا acceleration به فورس ته ډایرکټلی پروپورشنل وي او دغه شانتي د اکسلریشن به ماس ته انورسلی پروپورشنل وي. دا خبره خو کلیر ده که تا سره یو بال دی او ته وله لته ورکې خو ته وله په قلاره لته ورکې لږ فورس لګې نو بال به لږ تیزیږي. که ته وله د خپل تیز راچې فورس پې سیوا لګې نو دا بال به ډیر تیزیږي. مطلب چې څونه فورس ته سیوا کې دونه په ویلاسټي کې چینج زیات راځي دونه به اکسلریشن زیات پیدا کیږي. نو اکسلریشن او فورس یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي. خو اوس د اکسلریشن تعلق د ماس سره هم دی. اوس که ته فورس لګې خو که د ابجیکټ درون وي ماس یې سیوای نو دی بیا ته دونه نشي تیزولی. نو چې ماس یې سیوا دی په ده کې به چینج لږ راځي په ده کې به اکسلریشن کم پیدا کیږي. نو د ماس او د اکسلریشن د یو بل سره انورس تعلق دی. اوس دلته کانسټنټ چې کوم دی 1 لګي د هغې ضرورت نشته خو زه یې داسې لیکلی شم A is equal to فورس تقسیم m او فورس به برابر شي m ملټیپلای A او په نیوټن سیکنډ لا کې دا خبره ده چې په کم ډایرکشن کې مونږ په دې ابجیکټ باندې فورس ولګو هغه نیټ فورس چې په کم ډایرکشن کې په دې ابجیکټ لګېدلی دی دا اکسلریشن په دې ابجیکټ کې هم په هغه ډایرکشن کې پیدا کیږي. نو ګور د اکسلریشن ډایرکشن صرف او صرف د فورس نه پته لګي. په کم ډایرکشن کې فورس دی اکسلریشن په هغه ډایرکشن کې پیدا کیږي. که رایټ طرف ته فورس دی اکسلریشن به رایټ طرف ته پیدا کیږي. که لیفټ طرف ته فورس دی اکسلریشن به لیفټ طرف ته پیدا کیږي. کله چې موږ ابجیکټ په سرکل کې چورلو نو په هغې باندې سنټر طرف ته فورس لګي. نو په هغې کیس کې په سرکولر موشن کې زموږ سره سنټریپیټل اکسلریشن وي او هغه هم کوم طرف ته سنټر طرف ته ولې چې فورس د ابجیکټ د چورلیدو دپاره فورس سنټر طرف ته پکار دی نو اکسلریشن هم سنټر طرف ته پیدا کیږي. دا د نیوټن سیکنډ لا چې سمپل ده. اوس که مونږ په دې کې د فورس یونټ راوباسو نو د فورس یونټ به د دې فارمولې په لحاظ سره راوځي چې د فورس یونټ به راوځي کیلوګرام ماس یونټ کیلوګرام اکسلریشن میټر پر سیکنډ سکویر. اوس دی کیلوګرام میټر پر سیکنډ ته مونږ نیوټن هم وایو د نیوټن سمبل دی کیپیټل N. اوس که ته معلومې چې زما فورس به 1 نیوټن فورس کلی یو نیوټن فورس به ستا کلی چې ته یو په یو ابجیکټ باندې ولګې خو چې د هغې ابجیکټ ماس وي 1 کیلوګرام او د هغه فورس د لاسه په دې ابجیکټ کې اکسلریشن پیدا شي 1 میټر پر سیکنډ سکویر. ستا فورس چې هغه ته په 1 کیلوګرام ولګې خو د هغې فورس د وجې نه اکسلریشن 1 میټر پر سیکنډ سکویر پیدا شي نو ستا دا فورس به څومره 1 نیوټن وي. دا پکې زموږ سره د نیوټن هغه سیکنډ لري چې هغه هم ډېره زیاته امپورټنټ ده بلکې دا مور کوانټیټیټیولی دا مور چې کوم دی کلیر دا پریسایز دا په نسبت د فصله. دلته کې په فصله کې هم دا خبره ده چې فورس کله زیرو وي نو دا چې تا زیرو کو نو ام به راشي دا به هم زیرو شي نو ای به زیرو شي. نو کله ناکله مونږ وایو چې د نیوټن دا فرست لا د سیکنډ لا نه ډیرایو کا. نو ګوره نیوټن سیکنډ لا ته ولیکل اف از ایکول ټو ام ای. نیوټن فرست لا څه وایي چې کله په ابجیکټ باندې فورس نه نو د ویلاسټي به صحیح کانسټنټ وي د سټیټ به کانسټنټ وي. نو مونږ یې داسې ولیکو مونږ وایو اف از ایکول ټو زیرو پوټ کا نو ای به زیرو راشي. چې ای زیرو راغی نو مطلب په ویلاسټي کې چینج زیرو راغی. چې په ویلاسټي کې چینج زیرو راغی ویلاسټي سره لا ویلاسټي چینج زیرو مطلب ویلاسټي به کانسټنټ وي.
نو په دې طریقه باندې د نیوټن دا فرست لا د دې سیکنډ لا نه هم څه کیږي ډیرایو کیږي. ها د موشن په باره کې نیوټن درېمه لا پیش کړه چې موږ ورته وایو نیوټن تړ لا او د دې بل نوم دی لا آف ایکشن اینڈ ریئیکشن. ها د نیوټن د تړ لا سټیټمنټ څه دی؟ د سټیټمنټ دا دی کله چې یو ابجیکټ A زما سره دوه ابجیکټ دي، یو A دی بل B دی، دا A لاړ د B سره وجنګېد، نو دی دا A چې د B سره وجنګېد مطلب ستا سره یو بال دی او بل بال دی، یو بیټ دی بل بال دی، یو ابجیکټ A شو بل B شو، دا A لاړ د B سره څه شو وجنګېد. نیوټن په تړ لا کې څه وایي چې دا ابجیکټ A په دې B باندې فورس لګوي. کله چې دا ابجیکټ A په دې B ابجیکټ باندې فورس لګوي نو دا B ابجیکټ به هم د هغې A برابر خو د هغې نه په اپوزیټ ډایرکشن کې په دې A باندې به فورس لګوي. چې کله A په B فورس لګوي که نه A لګي په B فورس ولګو نو دا B به لګي د هغې A برابر فورس به لګوي په دې A باندې، دا B په دې A باندې فورس لګوي د هغې A برابر به په میګنیچیوډ کې به برابر وي، د هغې برابر به خو په اپوزیټ ډایرکشن کې به پې فورس لګوي. فار ایگزامپل ستا سره مونږ وایو دا یو پلیر دی ټیک شو، دی بال چې کوم دی په لته وهي. فار ایگزامپل دا خپه زما سره شوه، دا شو ابجیکټ A دا شو ابجیکټ B. اوس کله چې دی دا خپه راچوي دی بال لی راچوي نو ګوره دی چې دا خپه راچوي نو دی دا بال وهي نو دا خپه لګي په دې بال باندې فورس لګوي، مطلب دا خپه لګي د ابجیکټ A لګي په B باندې فورس لګوي. او ته وګوره دا خپه چې کوم دی په B باندې او په دې ډایرکشن کې فورس لګوي، دا به د A فورس په B باندې، کم فورس چې A لګوي په B باندې رائټ طرف ته فورس ولګو. نیوټن تړ لا څه وایي چې اوس به دا بال هم په دې خپه باندې فورس لګوي، خو څونه فورس به لګوي څومره چې د خپې په دې بال لګولی، مطلب دا بال به هم د دې برابر فورس لګوي په دې خپه باندې به یې لګوي، خو صرف فرق بسئ د بال دا فورس به په دې خپه باندې دا یې بل نه سئ اپوزیټي، مطلب دا بال به هم په دې باندې په دې A باندې فورس لګوي، خو چونکې A په B باندې په دې ډایرکشن کې فورس لګولی B به په A باندې په دې ډایرکشن کې فورس لګوي، دا به د B فورس په چا باندې په A باندې. او نیوټن تړ لا څه وایي چې د A دا فورس په B باندې دا برابري د B دا فورس په A باندې، خو صرف په ډایرکشن کې به صحیح اپوزیټي. اوس د یو فورس ته مونږ ایکشن ویلی شو، بل فورس ته مونږ ریاکشن ویلی شو، خو دا هم یاد ساتئ چې ایکشن او ریاکشن دواړه په یو ټایم باندې لګي. مطلب زه دې بورډ لا څپېړه داسې راچوم یا وله سوک راچوم نو چې په کم ټایم باندې زما دا لاس په دې بورډ فورس لګوي هم په هغې ټایم باندې دا بورډ زما په دې لاس فورس لګوي. نو که زما دا لاس په دې بورډ فورس لګوي دا زما د لاس ایکشن دی په بورډ باندې، نو دا بورډ به زما په دې لاس فورس لګوي چې ته مونږ څه نوم وایو ریاکشن. نو زما هغه فورس دې طرف ته دی ټوورډز دی بورډ، خو د بورډ هغه فورس زما په دې لاس باندې آوټ ورډ دی، د بورډ نه بهر طرف ته دی. نو چې کله هم دوه ابجیکټ دی به سره ټچ وي که نه هلته کې ایکشن ریاکشن وي. مونږ وایو ایکشن او ریاکشن همیشه په جوړه کې، همیشه په جوړه کې داسې هیڅ کله نشي کېدی چې زموږ سره ایکشن وي او ریاکشن دی نه. یو ابجیکټ په بل فورس لګوي خو بل دی په هغې اولني ونه لګوي، داسې به صحیح امپوسیبل وي، بلکې نیوټن لا ده، نیوټن تړ لا ده. بل خبره مونږ دا هم کوو چې مونږ وایو چې کله دوه ایکول فورسونه په میګنیچیوډ کې سیم وي او په ډایرکشن کې اپوزیټ وي نو دا دواړه یو بل څه کوي کینسل کوي. خو دلته کې هغه کیس بنئ په دغه کې مونږ یو خبره هیرو، دا الو صحیح وي چې کله زموږ سره دوه فورسونه په میګنیچیوډ کې سیم وي او په ډایرکشن کې اپوزیټ وي او دا دواړه فورسونه په یو ابجیکټ باندې عمل کوي، نو په هغه کیس کې دا دواړه فورسونه یو بل څه کوي کینسلوي او په هغې ابجیکټ باندې هیڅ قسم اثر نه پرېوځي. فار ایگزامپل زما سره یو ټیبل دی، په دې ټیبل باندې یو بلاک پروت دی، ټیک شو،
اوس ګوره په دې کیس کې په بلاک باندې دوه فورسونه لګي. یو دا بلاک دی چې ځمکې طرف ته فورس لګوي، ځمکه پې فورس لګوي په دې بلاک باندې لګوي ډاونورډ. یو دا ټیبل دی چې په دې بلاک فورس لګوي چې هغې ته مونږ نارمل فورس وایو. نو اوس ګوره په دې کیس کې دا ویټ چې کم دا بلاک په ټیبل لګوي او دا نارمل چې دا ټیبل هم په دې بلاک لګوي. ګوره په دې کې ایکشن ریاکشن نه دي دا دواړه، دا ایکشن ریاکشن نه دي، دا ډبلیو دا د ځمکې فورس دی، د ارت فورس دی په بلاک باندې، او دا نارمل دا د ټیبل فورس دی په بلاک باندې. نو دا ایکشن ریاکشن نه دي. په دې کیس کې دا دواړه فورسونه په دې بلاک لګي نو ایکول په میګنیچیوډ کې دي، په ډایرکشن کې اپوزیټ دي. هغې دواړو ریزلټنټ به څه راځي؟ زیرو به راځي. او دا په یو بلاک باندې فورسونه لګي، مطلب په بلاک باندې به فورسونه نه وي. اوس که دلته کې مونږ د ایکشن او ریاکشن فورس خبره وکړو نو مونږ وایو اکارډینګ ټو نیوټن تړله چې دا بلاک په بلاک باندې فورس لګي، څوک لګوي؟ ځمکه لګوي. ارت په دې بلاک باندې فورس لګوي. نو ګوره دا ارت ولګېد په بلاک باندې فورس لګوي، نو دا د دې ځمکې ایکشن شو په دې بلاک باندې. اوس دا بلاک به هم ریاکشن کوي په ځمکه باندې، نو د دې برابر فورس، د دې ډبلیو برابر فورس به دا بلاک لګوي په دې ځمکه باندې. اوس دا ایکشن او ریاکشن دي، دا دواړه فورسونه څه دي؟ ایکشن او ریاکشن. د ایکشن او ریاکشن فورسونه کم یو دي. دا ټیبل لګي په دې بلاک باندې فورس لګي نارمل، خو د هغې نه مخکې دا بلاک نه دی، دی په ښکته زور کوي د ویټ برابر. نو دی چې دا کم په ښکته زور کوي د ډبلیو فورس برابر په ښکته زور کوي، دغه ډبلیو فورس دا بلاک په دې ټیبل لګوي، هغه مونږ نه دی شو کړی. د دې ویټ برابر فورس دا بلاک په دې ټیبل باندې لګوي. نو په ریاکشن کې دا ټیبل هم په دې بلاک باندې فورس لګوي چې دا د هغې ریاکشن دی، نارمل فورس. نو هغه ایکشن او ریاکشن دي. نو مونږ وایو ایکشن دی خو وګوره دا ای بی ایکشن دی خو په چا دی؟ په بال باندې، او بی ای ریاکشن دی خو په چا دی؟ په خپه باندې. نو ایکشن فورس په یو ابجیکټ دی، ریاکشن فورس په بل ابجیکټ دی. نو دا ایکشن فورس په یو ابجیکټ باندې افیکټ پیدا کوي، ریاکشن فورس په بل ابجیکټ باندې افیکټ پیدا کوي. نو مونږ وایو ایکشن او ریاکشن یو بل نه کینسل کوي، ځکه چې ایکشن په یو ابجیکټ باندې عمل کوي، ریاکشن په بل ابجیکټ باندې عمل کوي. دا اوس زموږ سره نیوټن فرست لا، سیکنډ لا تړله. اوس د دې نیوټن لاز اف موشن چې په دې کې نیوټن لا اف ګریویټیشن پکې هم دی، خو مونږ جنرلی وایو د نیوټن دا لاز چې کوم دي د دې بنیاد د میکینکس بنیاد په دې نیوټنز لاز باندې دی، خو د دې لیمیټیشن هم شته چې هر ځای کې دا مونږ نشو اپلای کولی. د دې لیمیټیشن څه دي؟ مونږ وایو چې کله زمونږ سره یو ابجیکټ موشن کوي، چې کله یو ابجیکټ څه کوي؟ لیمیټیشن آف نیوټن لاز. چې کله یو ابجیکټ موشن کوي، یو ابجیکټ دی د موشن کوي په ویلاسټي وی سره، خو دا ویلاسټي نه ده چې دا د لایټ دا ویلاسټي په لحاظ سره انتهایی کموي. چې کله یو ابجیکټ موشن کوي موږ ورته سپیډ وایو، او چې کله دا سپیډ د لایټ د هغې سپیډ نه انتهایی کم وي. څومره کم وي؟ موږ وایو چې کله دا سپیډ کم وي، لیس دین وي 1% of the light speed. د لایټ د سپیډ د 1% نه هم کم وي. یو ابجیکټ موشن کوي خو چې دا سپیډ نه دی، هغه د چا نه کم وي؟ هغه د لایټ چې کم سپیډ دی که نه، چې هغه 310⁸ میټر پر سیکنډ دی، چې د هغه سپیډ د 1% نه هم کم وي. د لایټ زموږ سره سپیډ دی 310⁵ کیلومیټر پر سیکنډ، دومره دی. اوس د دې ویلو 1% به څونه دی؟ دې ویلو 1% دی 3000 کیلومیټر پر سیکنډ. چې کله یو ابجیکټ موشن کوي د هغه سپیډ د لایټ د سپیډ د 1% نه کم وي. د لایټ د سپیډ 1% دونه دی، مطلب چې د هغه سپیډ د 3000 کیلومیټر پر سیکنډ نه کم وي. نو چې کله ابجیکټ په دونه سپیډ سره موشن کوي نو هلته کې مونږ د نیوټن دا لاز اپلای کولی شو او هغه ټولې فینامینا پې مونږ ایکسپلین کولی شو. خو چې کله ابجیکټ د دې سپیډ نه هم سیوا شي،
ابجیکټ روان وي خو چې د هغه سپیډ د دنه سیوا شي او بیا پکې څه ابجیکټ د دې لایټ د سپیډ ته نږدې حرکت کوي دا دومره زیات سپیډ باندې حرکت کوي موشن کوي سمال پارټیکل شو نور غټ غټ پارټیکل دي هغه په های سپیډ سره موشن کوي چې د هغه سپیډ د لایټ د سپیډ ته نږدې د دې کم سپیډ نه انتهایی سیوا نو هلته کې مونږ د نیوټن دا لاز نشو اپلای کولی مونږ وایو هلته کې نیوټونین میکینکس کار نه کوي د هغې فینامینا ایکسپلین کولو لپاره زموږ سره د فزیکس بیا نورې لاګانې دي چې مونږ ورته وایو تیوري اف ریلیټیویټي چې هغه فینامینا بیا مونږ په هغې لاز په مدد سره څه کولی شو ایکسپلین کولی شو خو چې مونږ کله ډیلی لایف کې چې مونږ کم ابزرویشن کوو کم موشن چې کیږي فار ایگزامپل ګاډی روان دی یا یو بال روان دی ټیک شو یا زموږ سره ایروپلین روان دی په اوبو کې کشتۍ روانه ده بو ته تا ګټه ور وویشته او ویو جوړ شو دا ټولې فینامینا نه دي دا چې مونږ یینو د دې سپیډ انتهایی کم وي د دې لیمټ نه هم انتهایی کم وي نو چې سپیډ انتهایی کم وي نو هلته کې نیوټن لاس چې کوم دی مونږ له پریسایز ایکسپلینیشن راکوي د نیوټن په لاس باندې هغه ټولې فینامینا مونږ ایکسپلین کولی شو نو په ډیلی لایف کې مونږ نیوټنز لاز استعمالو نیوټنز لا مونږ ته ښه په اسانه باندې او ښه زبردست ریزلټ راکوي کم چې د میکینکس هغه ریل فینامینا دا و زموږ سره نننی لیکچر تھینک یو all of you